I was at my weekly Illuminati meeting. I was sitting next to Beyonce and Jay-Z. She celebrated her 27th birthday last month with an Illuminati-themed party. Why picking the theme of darkness and Satan all the time? My mom ain't here. My mama was sacrificed. The industry has a nasty side that requires sacrifices from its members. I sacrificed 4 goats, 3 chickens, and 1 sheep. And Illuminati conspiracy theories are circulating as Riri formed a triangle symbol with her hands. I swear these artists worship the devil. You see the symbols in their videos, it's not accidental. Sam Smith got on stage dressed in devil paraphernalia. They're designed to be identical to satanic rituals. And did some devil prayers. I'm very convinced the music industry is a perfect example of how to control more. They can control Jay-Z and Beyonce, but they can't control me. I still have the t-shirt with the chicken blood on it. I think it's a Drake t-shirt. তার নাম ব্যাড বেবি। টিকটকে 6.5 মিলিয়ন ফলোয়ার্স। উনি তার টিকটক ভিডিওতে ওপেনলি স্বীকার করেছে যে উনি তার উইকলি রিচুয়ালে জে-জি, বিয়ন্সে অ্যান্ড ড্রেকের সাথে অ্যানিম্যাল স্যাক্রিফাইস দিয়েছে। মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি ততটা সিম্পল না যতটা আপনারা মনে করেন। এটা $26 বিলিয়ন ইন্ডাস্ট্রি। এই ইন্ডাস্ট্রির কিছু ডার্ক সাইড এবং সিক্রেটও রয়েছে যা আমরা জানি না। Of young artists by large corporate labels, the prioritization of profit over people. আপনারা অবশ্যই একটি জিনিস লক্ষ্য করেছেন যে কিভাবে একটি মিডিওকার গান সারা দুনিয়াতে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভাইরাল হয়ে যায়, কিভাবে একটি অ্যাভারেজ আর্টিস্ট কিছু বছরের মধ্যেই সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গায়ক হয়ে যায়। কিন্তু অন্যদিকে কিছু ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট যারা সারা জীবনও তাদের পর্যায়ে যেতে পারে না। এই কনস্পিরেসি থিওরির পিছনে রাজ জানলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। Oprah's lifestyle before his death has made fans and critics believe that he had sold his soul to the devil. এরকম কিছু সাইন এবং সিম্বল থাকে যার জন্য আপনাদেরকে এই কনস্পিরেসির উপর বিশ্বাস করতে বাধ্য করে তুলবে। Beyonce's ex-drummer of 7 years, she's accusing her of dark magic, witchcraft. There are comparisons being drawn between Katie's line-riding opener and the ancient Egyptian goddess Isis. The checkerboard during her performance is the mosaic design closely linked to the Freemason secret society. They reportedly contain a drop of blood and a soul. Rihanna's Super Bowl performance has further reinforced speculation that something is going on behind the scenes in the entertainment world that the general public is unaware of. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth and then in the world we can't see. এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের ইলুমিনাটি কি এবং তারা কিভাবে কাজ করে এইসব নর্মাল বিষয়ে বলবো না, কারণ ইউটিউবে এরকম অনেক ভিডিও রয়েছে যা আপনাদেরকে উল্টাপাল্টা বোঝাবে। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে প্রমাণ সহকারে কিছু রহস্যময় থিওরি নিয়ে আলোচনা এবং এক্সপ্লেন করব। আমি জানি আপনারা যারাই আমার এই ভিডিও দেখছেন ইলুমিনাটি সম্পর্কে আইডিয়া বা ধারণা রয়েছে। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে পুরো বিশ্বে আনার জন্য ইলুমিনাটি রিচ পলিটিশিয়ান অ্যান্ড পাওয়ারফুল লোকদের সাথে সাথে তারা মিউজিশিয়ানদেরও কন্ট্রোল করছে, কারণ একমাত্র মিউজিশিয়ানদেরই মাধ্যমে ম্যাস পপুলেশন অডিয়েন্সদের ব্রেন ওয়াশ করা সম্ভব। মিউজিক ভিডিও এবং গানের লিরিক্সের মাধ্যমে হিডেন মেসেজ দিয়ে অডিয়েন্সদের বডি চাকরা, মেন্টাল কন্ট্রোল এবং সেক্সুয়াল এনার্জিকে কন্ট্রোল করা যায়। 808 exists in the lowest chakra of your body. The majority of content that's related to the 808 is killer or sexual content. It's an actual sound in a track that you don't realize is there that is fucking up your entire frequency. কাইনি ওয়েস্ট এখানে ওপেনলি স্বীকার করছে যে তার মা এবং আরো অনেক সেলিব্রিটিদের আত্মীয়দেরকে স্যাক্রিফাইস করা হয়েছে যাতে তারা তাদেরকে কন্ট্রোল করতে পারে। My mama was sacrificed. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You know, out in Hollywood, a lot of people come up missing in order to control, traumatize. They want to monetize and traumatize. And wanted to return back in time.
he must kill his daughter. অনেক কনস্পিরেসি থিওরি এটাও বলে যে যেহেতু কাইনি ওয়েস্ট তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে তাই এখন তারা তাকে পাগল এবং তার ক্যারিয়ারকে ডাউন করে দিচ্ছে, জাস্ট লাইক মাইকেল জ্যাকসন। থিওরি মতে যখনই কোনো আর্টিস্ট ইলুমিনাটিকে জয়েন করে তখনই সে আর্টিস্ট তার জনরার ওয়ান অফ দি বেস্ট মিউজিশিয়ান হয়ে যায়। এটার জন্য তাদেরকে আত্মা বিক্রি করতে হয়, সিক্রেট সোসাইটির স্লেভ বা দাসও হতে হয়, তাদেরকে যা কমান্ড করা হয় তাই করতে হয় এবং স্যাটানিজমকেও প্রমোট করতে হয়। রবার্ট জনসনকে প্রথম মিউজিশিয়ান হিসাবে মানা হয় যে তার আত্মা শয়তানকে বিক্রি করেছে। There was no other musician quite as gifted as Robert Johnson. রবার্ট তার 7 মাসের মিউজিক ক্যারিয়ারেই সারা দুনিয়াতে বিখ্যাত হয়ে যান। তাকে রক এন্ড রোলের সর্বপ্রথম রক স্টার হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তার এই সফল ক্যারিয়ারের পিছনে একটি গোপন রহস্য ছিল। Deal with Satan. He sold his soul to become the greatest musician of the Mississippi Delta. রবার্ট সফল হওয়ার আগে একজন এভারেস্ট গিটারিস্ট ছিলেন। তারপরে রবার্ট কয়েক মাসের জন্য উধাও হয়ে যান। কয়েক সপ্তাহ পর ফিরে আসার পরই উনি সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় এবং ফাইনেস্ট গিটারিস্ট হয়ে যান। এটা মানা হয় যে যখন উনি উধাও হয়েছিলেন তখন তিনি শয়তানের সাথে দেখা করে এবং নিজের আত্মাকে বিক্রি করে দেয়। এটা উনি ওনার একটি গানে মি অ্যান্ড দি ডেভিলে নিজেই স্বীকার করেছেন। এবং সফল হওয়ার মাত্র 7 মাস পরেই তিনি মারা যান এবং তিনি প্রথম 27-এ জয়েন করেন। এবং আপনি যদি 27 সম্পর্কে জানতে চান তাহলে কমেন্টে লিখুন 27 ক্লাব। বেশি কমেন্ট আসলে আমি 27 ক্লাবের উপর ডিটেল ভিডিও বানাবো ইনশাআল্লাহ। এখন আসা যাক আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে কোনো মিউজিশিয়ান ইলুমিনাটি এর মেম্বার নাকি। যারা ইলুমিনাটির মেম্বার হয় তারা কিছু স্পেশাল সাইন এন্ড সিম্বল ব্যবহার করে থাকে, যেমন পিরামিড সিম্বল, যেটা অ্যাসাইরো ব্যাবিলিয়ন গ্রিক কোড রিলেটেড টু জুডাইজম। এই সাইন জেজি তার রক নেশন কোম্পানির জন্য ব্যবহার করে। নাম্বার 2, আই অফ হোরার, যেটা কেটি পেরি তার মোস্ট পপুলার মিউজিক ভিডিওতে ব্যবহার করেছে। নাম্বার 3, হর্নড আউল, যেটা ড্রেক তার কোম্পানির OWO এর লোগোতে ব্যবহার করেছে। নাম্বার 4, নাম্বার অফ দি বিস্ট, এটাকে 666 বলা হয়। এই সিম্বল ইন্ডাস্ট্রি এর অনেক মিউজিশিয়ানই ব্যবহার করে থাকে। নাম্বার 5, ডেভিল হর্ন, যেটা হচ্ছে রক মিউজিকের প্রধান সিম্বল। নাম্বার 6, অল সিইং আই, এটাও অনেকেই ব্যবহার করে থাকে। এখন আমরা কথা বলবো রিসেন্টলি মোস্ট পপুলার 3 জন সেলিব্রিটি যারা ইলুমিনাটিকে ম্যাস লেভেলে প্রমোট করেছে। 3 নাম্বার হচ্ছে স্যাম স্মিথ এবং কিম প্যাট্রাস, যারা রিসেন্টলি গ্র্যামিতে পারফরমেন্স দিয়েছে। আমেরিকাতে কয়েক মাস আগে আনহোলি নামের একটি মিউজিক ভিডিও বেশ জনপ্রিয় হয়, যা ছিল স্যাম স্মিথ এবং কিম প্যাট্রাসের কোলাপ সং। কিন্তু কারেন্টলি তাদের গ্র্যামি পারফরমেন্স নিয়ে ইন্টারনেটে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে। Entered Grammys Awards. Social conservatives online are hitting out against Sunday night's Grammy Awards, claiming Satanism was on display. The hell-themed performance was deemed satanic, and some people also went as far as to say that the whole thing was Satan on display. These award shows aren't about the music or visuals, they're designed to be স্যাম স্মিথ এই পারফরমেন্সের সময় শয়তান হিসাবে আসে এবং কিম প্যাট্রাস হেলের কেজে বন্দী দেখানো হয়। তাদের এই পারফরমেন্সের পর থেকে তাদের অনেক হেট দেওয়া শুরু হয়ে যায়, আর তাদের দিবেই না কেন, তাদের তো লানত দেওয়া উচিত। অনেকেই ইন্টারনেটে বলছে তারা এই পারফরমেন্সের মাধ্যমে স্যাটানিক রিচুয়াল করেছে। ফেমাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিশিয়ান টম ম্যাকডোনাল্ড এই ভিডিওর উপর 1 মিনিটের একটি শর্ট ভিডিও বানায়, যেখানে স্পষ্ট একটি র‍্যাপ সং বানিয়ে কোশ্চেন স্থাপন করেন তিনি। আরেকটা ভিডিও ইন্টারনেটে খুব ভাইরাল হচ্ছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন বৃদ্ধ মহিলা স্যাম স্মিথকে লানত দিচ্ছে এবং স্যাম স্মিথ একজন সমকামীও। এর আগেও অনেক মিউজিশিয়ানের উপর ক্লেম করা হয়েছে যে তারা লাইভ স্যাটানিক রিচুয়াল পারফরমেন্স করেছে, যেমন লেডি গাগা এবং ম্যাডোনা।
সেকেন্ড নম্বরে হচ্ছে রিহানাকে নিয়েও রিসেন্টলি অনেক আলোচনা হচ্ছে। রিহানা রিসেন্টলি সুপার বোল হাফ টাইম শোতে একটি পারফরমেন্স করে, যেখানে সে লাস্টে পিরামিড হ্যান্ড সাইন শো করে। এরপর থেকে ইন্টারনেটে কনস্পিরেসি থিওরি শুরু হয়ে যায়। Rihanna doesn't hide it. She's part of the Illuminati. Recordings of Rihanna's performance are making the rounds, and Illuminati conspiracy theories are circulating as Riri formed a triangle symbol with her hands. Some Senegalese religious leaders are not feeling the singer and think she's bad news. Trump wasted no time jumping on the hate train with some other viewers who were disappointed in the show, writing on Truth Social. Rihanna gave without question the single worst halftime show in Super Bowl history. Some assume she was communicating with the powerful secret society. She's dressed in red and she falls from the sky, surrounded by people dressed in white, like angels. We know the story from the Bible. Leading many to believe that the entire event was an Illuminati ceremony. এতে আবারও প্রমাণ হয়ে যায় যে রিহানা ইলুমিনাটির সদস্য। আর এই লাস্ট এর সিম্বল পার্টটা লাইভ টিভিতে ব্রডকাস্ট করা হয়নি। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 2013 এর সুপার বোল শোতে বিয়ন্সেও সেম সিম্বল পারফরমেন্সের লাস্টে ব্যবহার করে। ওনার এই পার্টটাও টিভিতে ব্রডকাস্ট করা হয়নি। রিহানা এবং বিয়ন্সের থেকে এক লেভেল উপরে, কারণ তার স্টেজের আকার ছিল পিরামিড এবং হেক্সাগ্রাম সাইনে সেট করা। Significant attention, especially due to the unique stage design that form a triangle. The user claimed that the singer created a hexagram and made an upside-down pyramid to allegedly symbolize the as above, so is below. এটাই প্রমাণ করে যে তারা স্যাটানিক রিচুয়ালের মাধ্যমে ইলুমিনাটিতে জয়েন করে। তাছাড়া রিহানার মিউজিক ভিডিও আমব্রেলাতেও রিহানা স্যাটানিক সিম্বল ইউজ করেছে, যা বাফুমেটের সাথে মিলে যায়। নাম্বার 1, ডোজা ক্যাট। এর ইউটিউবে প্রায় 11.3 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার এবং ইনস্টাগ্রামে 25 মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে। তাকে এখন ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ফিমেল মিউজিশিয়ান এভার বলা হচ্ছে। কিন্তু কিভাবে সে এটা করলো? সেও কি আত্মা বিক্রি করেছে রিহানা এবং বিয়ন্সেদের মতো? রিসেন্টলি ডোজা ক্যাট তার ইনস্টাগ্রামের লাইভে এসে আইব্রো শেপ করে, যা এক ধরনের সেলফ শেমিং রিচুয়াল, যাতে সে 27 ক্লাব থেকে বাঁচতে পারে। আমার কাছে আরো প্রমাণ রয়েছে যে ডোজা ক্যাট ও ইলুমিনাটির সদস্য, কারণ রিসেন্টলি তার বয়স 27 হয়। এজন্য সে একটি বার্থডে পার্টি করে, যেখানে সে কেক এবং পার্টি থিম হিসাবে চুজ করে ইলুমিনাটিকে। Many eyes were raised when Doja brought out a birthday cake featuring the symbol of the Freemason, a secret international fraternal organization. জানুয়ারি 2023 প্যারিস ফ্যাশন উইকে ডোজা ক্যাট নিজেকে 30,000 ব্লাড ডায়মন্ড দিয়ে কভার করে আসেন। এই ফ্যাশন শোটি ইন্সপায়ার্ড ছিল স্যাটানিক নোবেল দান্তে ইনফার্নো, যেখানে দান্তে এর হেলের জার্নি সম্পর্কে বলা হয়। Collection was inspired by Dante's Inferno, which is coincidentally a symbolism for Hell's Nine Circle. এখানে ডোজা ক্যাট নিজেকে ডেভিল হিসাবে আখ্যায়িত করে। এর ফলে ডোজা সিক্রেট সোসাইটিতে আরো ভালো পজিশনে যেতে পারবে। তার গানে অনেক স্যাটানিক সিম্বল রয়েছে। Speaking of songs, in her You're Right music video, Doja also stands on a checkered floor while weighing her heart and her riches. And if you want to know just how symbolic that is, check out these similar photos of ritualists doing the exact same thing. আর তার থেকে সব বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সে বলে, that's based on the Illuminati because it's funny that I'm famous and I can utilize that as a meme to fucking make you all scared on Halloween night or pre-Halloween. I think that we all, as artists, because we're highly sensitive people, and this machine around us, this so-called music industry, is such a demonic thing. It sacrifices people's lives and their essences. Yeah, I believe in the Illuminati. There is a certain level that you get at that you can't go no further unless you're aware of certain things. And I'll leave it at that. We're seeing a society that not only has a lot more people of lower IQ, but a lot fewer people of higher IQ. In other words, a dumbing down, a chemical dumbing down of society. That leaves them dependent on government and spending so many hundreds of millions of dollars of propaganda money to dumb down society.
if your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like that's just the truth. I've seen so many. এগুলো কনস্পিরেসি থিওরির 1%ও না, আমার কাছে আরো প্রমাণ রয়েছে। যদি আপনারা চান তাহলে আমি এটার উপর সেকেন্ড পার্ট বানাবো। আজকের মতো এখানে শেষ করছি, কিন্তু শেষ কিন্তু এখনো হয়নি।